Со ревија на народни носи од повеќе српски региони, културно-уметничкото друштво Српски вест од Куманово викендов го одбележа своето 10-годишно успешно постоење. Фолклорната ревија која ја организира Српски вест е дел од проектот Денови на српската култура во Куманово, работилница за изучување на српски јазик, кој е поддржан од владата на Република Србија, односно кабинетот на министерот без ресор, задолжен за координација на активностите и мерките во областа на односите на Србија со диаспората и општина Куманово. Ние од Српски вест во изминатите 10 години свативме дека мора да дадеме се од себе за да го сочуваме од заборав она што нашите предци го граделе со векови наназад, бидејќи тоа наше богато културно-историско наследство е основа за нашето постоење и нашата иднина, рече пред присутните во просториите на друштвото председателот Далибор Китановиќ. Mi smo preslavili, mi smo obeležili 10. godišnjicu na koncert koji smo organizovali ovde. To je bilo jedan onako baš fin, da ne kažem spektakularni koncert. Mi smo napunili 2 puta salu i sami i zajedno sa Kolom u junu. Tako da većina od vas je bilo i znate o čemu se radi. Večeras i organizujemo prvi put folklornu reviju. Ova revija je deo ovog divnog projekta Dani srpske kulture i radionice za izučavanje srpskog jezika. Ovaj projekat su podržali ministar Milićević pri vladi Republike Srbije, zadužen za dijasporu i opština Kumono i gradonačelnik. Kad smo potpisali ugovor, ove 18 godina nije bio korišćena ova prostorija. 10 dana smo radili kako bi prvo očistili ovaj prostor, iznijeli smo i šuta i nekorišćenog materijala i svašta nešto odavde, 7 do 8 prikolica. Ja sam 10 dana bio i odsutan od doma, to od kuće zna to Jovana najbolje. I do duši krenuli smo sami polako, stidljivo, volonterski. Pokucali smo na razna vrata, neko nam je otvorio, neko nam se smejao. Većina je mislila da nećemo uspeti. Во своето обраќање, Китановиќ се заблагодари на сите кои што ги поддржуваат нивните проекти. Министерот без ресор, задолжен за диаспората Ѓорги Миличевиќ, српската амбасадорка Невена Јовановиќ, градоначалникот Максим Димитриевски, со желба зголемување на членството, но во нови проширени простории. Се заблагодари на Телевизија Плюс за можноста да ја промовираат својата работа на својот мајчин јазик, српскиот. Манифестацијата Денови на српската култура во Куманово ја отвори министерот Миличевиќ, потенцирајќи дека Српски вест преку своите активности ја негува српската култура и традиција на најдобар можен начин. Кабинетот кој што го водам е ангажиран за давање поддршка на србите кои што живеат надвор од границите на Србија, да го сочуваат српскиот јазик, кирилицата, нашата култура и традиција, рече Миличевиќ. Kroz igru i pres pesmu vi zapravo promovišete našu tradiciju, promovišete naš identitet. Znate, kada sam preuzeo ovo ministarstvo, krenuo sam isto kao i vi. Od nule, vi to jako dobro znate. Dugo smo razgovarali o tome. Ali uvijek morate da napravite prvi korak. A da bi napravili prvi korak, morate da definišete cilj. Ono što želite da postignete u narednom vremenskom periodu. Evo nepunih godine dana. Ja sam pre svega zadovoljan podrškom koju smo dobili od strane predsjednika, od strane državnog rukovodstva za realizaciju cilja. A naš cilj je bio od početka da jačamo postojeće i stvaramo još čvršće veze između naše matice Srbije i naših sunarodnika Srba van Srbije, ma gde oni žive. I da napravimo dvosmernu komunikaciju i da razgovaramo i da se viđamo ovako i u Kumanovu i u svakom drugoj opštini u gradu na teritoriji Severne Makedonije i gde god ima Srba. Ponosan sam na ovu decu večeras, ponosan sam na ove nošnje. Hvala vam, deco, na tome. I ja vas molim samo jedno. Čuvajte, deco, svoj jezik. Čuvajte, deco, ćirilicu. Čuvajte, deco, kulturu, istoriju, tradiciju, identitet. Draga deco, kada toga nestane, to su simboli jednog naroda. Nema tog naroda ma gde žive. Mi smo tu da vam u tome pomognemo i da vas u tome podržimo. Само пофални зборови за 10-годишното постоење на културно-уметничкото друштво упати и градоначалникот Димитриевски. Српската заедница е битен елемент во кумановскиот колорит. Куманово е општина која што гради мултиетничко општество, но пред се мора да се напомене дека не многу заедници дадоа свој допринос во изградбата, суштинската градба
на нашиот град. И затоа, кога бев прашан зошто на јубилеот 5 века Куманово се слушна и песната Свилен конац, одговорив дека српската заедница дала активно учество во изградбата на нашиот град. И ние пред се сме благодарни, без разлика кои какви сме, а на крајот на денот сите исти сме, на вашите предци, на српската заедница и на братска Република Србија што дала свој допринос во изградбата на нашиот град. Ние ќе продолжиме да ја негуваме традицијата и како општина ќе даваме подршка на вакви проекти, а покрај тоа што сите пред се сме луѓе, првенствено братскиот македонски и српски народ ги спојуваат големиот број на родбински врски, мешани бракови, побратимства, кумства, пријателства и на крајот овие три прста кои што се спојуваат во цвет, а сите ние се крстиме со нив. Плакета за повеќе годишното промовирање на српската култура и традиција во Куманово добија поголемиот дел од членовите на Српски вес, но и досегашните поддржувачи на проектите на ова културно-уметничко друштво во Куманово. Свеченото одбележување на јубилеот заврши со сечење на торта и заедничка фотографија.